Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, երկուշաբթի առավոտ է 9:31 եւ մենք ձեզ հետ սկսում ենք նոր աշխատանքային շաբաթ օր։ Այո, 2026 թվականի 12-րդ օրն է այսօր, Սուրճ ու սեր առավոտից ծրագիրը հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, տաղավարում Սևակ Հակոբյանն ու Վեգա Անդրեասյանն են, եւ մեզ կարելի է ոչ միայն լսել ավանդական ճանապարհով, այլ նաեւ դիտել։ Այո, մեզ կարող եք հետևել վիզուալ տարբերակով armradio.am կայքում կա հատուկ կոճակ դիտել եթերը, սեղմեք այդ կոճակը եւ հետևեք մեր եթերին, նաեւ վիդեո տարբերակով, նույնը նաեւ Facebook-յան հարթակում լայվը գործարկված է Հայաստանի հանրային ռադիո էջում։ Երկու հարթակներում էլ կան նաև զրուցարաններ, այսինքն մեկնաբանություններ գրելու հնարավորություն, այնպես որ մենք սպասելու ենք նաև ձեր մեկնաբանություններին եւ իհարկե հեռախոսազանգերին 553702 հեռախոսահամարը նույնպես ակտիվ է եւ եթերում կհնչեցնի ձեր զանգերը, հարցերը, ողջույնները։ Այո, եւ կարելի ասել վերջին եթերներն է, որ Jingle Bells-յան տրամադրությամբ է, որովհետեւ հունվարի 12-ն է, արդեն տոնական օրերն ավարտվում են, թեև պաշտոնապես վաղուց էին ավարտվել, բայց գիտեք, մինչև հունվարի 13-ը ավանդաբար, մինչև 5 տոմարով ամանորը դեռ ամեն ինչ ձևավորված է ամանորյա տրամադրությամբ, քաղաքն էլ, բայց աստիճանաբար կարծես քաղաքն էլ անցնում է ռիթմի, որովհետեւ այսօր արդեն մի փոքր դժվարությամբ ես հասա ռադիոտուն, առավել ծանրաբեռնված էր երթևեկությունը, ենթադրում եմ շատ գործատուներ որոշել էին հենց այս երկուշաբթիից սկսել աշխատել։ Գովելի է աշխատակիցների տեսանկյունից, բայց այո, իսկապես այսօր արդեն շատ խցանված էր, թե խցանումների, թե եղանակի, թե այլ անհրաժեշտ տեղեկատվության մասին, որը առավոտյան տանից դուրս գալուց առաջ պետք կգա դեռ կխոսենք, բայց մինչ այդ օրը սկսենք լավ երաժշտությամբ։ Այո, լսենք օրվա երգը։ Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Marshall no more, they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits, fuck you, Devin. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. A tisket, a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 30
6-year-old boy that fag blow me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Eminem-ի Without Me երգով ենք սկսում հունվարի 12-ի առավոտ, այո, Eminem, որն արդեն պապիկ է, մի քիչ անհավատալի է, բարի ամենաբուն իմաստով, այո, վերջերս թորնիկ ունեցավ, նրա դուստր Hailey-ն ամուսնացավ եւ չեմ հիշում տղա թե աղջիկ ունեցավ։ Կարևոր չէ, բայց որ Eminem-ը պապիկ է, դա արդեն մի քիչ դժվար է ընկալել։ Այսօր, ինչպես նշեցինք, տարվա 12-րդ առավոտն է, հունվարի 12-ն է եւ տեսնենք թե ինչ եղանակ է սպասվում մեզ բոլորին այսօր, մանավանդ որ անընդհատ փոփոխություններ են, ձյուն սիրողները երբեմն ուրախանում են, մյուսները ոչ կամ հակառակը եւ այժմ եկեք տեսնենք թե ինչ եղանակ է սպասվում Հայաստանում։ Առանձին վայրերում այսօր սպասվում է քամու ուժգնացում, հանրապետության տարածքում առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում, հարավ-արևմտյան քամին 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, քամու ուժգնացումը կանխատեսվում է 17-ից 20 մետր վարկյան արագության կհասնի։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու եւ այսօր կարծես թե առանց տեղումների եղանակ է սպասվում նաեւ մայրաքաղաքում։ Ձյուն հնարավոր է վաղը ցերեկը, իսկ այդ մասին մենք արդեն վաղը կհայտնենք։ Առավելագույնը +6 կլինի, մի փոքր տաքացել է, երեկոյան կլինի +1-ից +3, իսկ գիշերը -1 է կանխատեսվում։ Եվ այս պահին էլ ըստ հեռախոսային հավելվածի կրկին -1 է, մասամբ արևոտ եղանակ, բայց զգացվում է ինչպես -3։ Ամեն դեպքում շատ ծանր չեն եղանակային կանխատեսումները եւ պայմանները նաեւ տանելի են փոքրի շատ է։ Երեք մեր գործընկերները ռադիոլուրից հանրային ռադիոյի ջում տեղադրել էին մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր, որ ցավոք մեր կասառույցը մայրաքաղաքում դեռ բազմաթիվ հատվածներում կա եւ մարդիկ իսկապես տառապում էին քայլելու համար, դա վերաբերում էր հատկապես կարծում եմ բարձրադիր շրջաններին Երևանի, այնպես որ որքան էլ գեղեցիկ լինի ձյունը, հուսանք դրա հետևանքները շուտ կվերանան, հատկապես ավտոճանապարհներին, որտեղ իրավիճակը ցավոք երբեմն վտանգավոր է դառնում, ինչի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ եւ իհարկե վարորդներին հորդորում են կոչ են կանում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Եվ այսպես շարունակում է փակ մտնալ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհը։ Վարդենյանց լեռնանցքը փակ է կցորդով բեռնատարների համար, այնտեղ բուք է։ Թթու ջուր Նավուր ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է։ Բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար այստեղ հատկապես պետք է զգույշ լինել, այնտեղ նույնպես բուք է։ Բուք է նաև Ապարանում, Արագածի, Սևանի, Ճամբարակի, Մարտունու, Գավառի, Հրազդանի, Սիսյանի, Աշոցքի, Ամասիայի տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին, այնտեղ տեղ-տեղ արկա է նաև մեր կասառույց։ Իսկ Վրաստանի գնեից էլ հայտնում են, որ Ստեփանցմինդալարս ավտոճանապարհը նույնպես փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այնպես որ այսօր փակ ավտոճանապարհները թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե դուրս տանող, դրանից դուրս շատ փակ ավտոճանապարհներ կան եւ օրեր առաջ էլ ես 3, այսինքն թե 3-4 օրը դուրս էի գալիս քաղաքից եւ տեսա ցավոք շատ վթարներ կային ճանապարհին, այնպես որ իսկապես այս օրերին առավել քան երբևէ պետք է զգույշ լինել, զգույշ վարել, հոգ տանել ինչպես սեփական, այնպես էլ մեր շրջապատող մարդկանց անվտանգության համար։ Նույնը վերաբերում է նաև մայրաքաղաք Երևանին, որտեղ արդեն իսկապես խցանումները շատացան, նախորդ շաբաթ երանելի պատկեր էր 2 նիշ, 3 նիշ, 4 նիշ, հիմա խցանումային նիշը 6 է եւ բնականաբար առաջնահերթ ծանրաբեռնված են այն փողոցները, որոնք գալիս են կենտրոն, Աթենքի փողոցում Բրազիլիայի հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ կարելի ասել երթևեկությունը
ընդհանրապես առաջ չի շարժվում, զարմանալիորեն ծարաբեռնված չէ Իսակովի պողոտան, շնորհավորում ենք այն մարդկանց, ովքեր այս բային Իսակովով են երթևեկում, Տիգրան Մեծ փողոցը դեպի Հանրապետության հրապարակ շարժվող ուղղությունը բավական ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոնում նաև Սախարովի հրապարակից դեպի Խանջան եկող հատվածն է Վարդանանց փողոցի ծանրաբեռնված, Բաղրամյան փողոցում երթևեկությունը տեղ-տեղ դժվար է առաջ շարժվում, բարեկամության հատվածում, այնուհետև Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի կայարանի հատվածում եւ ազգային ժողովից դեպի օպերա եկող հատվածը կրկին ծանրաբեռնված է։ Կոմիտասի փողոցում, պողոտայում ավելի ճիշտ կրկին թե վերև բարձրացող, թե ներքև իջնող հատվածներում երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, նույնը կարելի է ասել նաեւ Կիևյան փողոցի մասին։ Սիրելի վարորդներ եւ ուղևորներ, մեր կոչը նույնն է, զինվեք համբերությամբ եւ հետևեք մեզ, քանի որ 1.5 ժամ միասին ձեզ հետ անցկացնելու ենք երկուշաբթի օրվա այս առավոտը, փորձելով այն դարձնել առավել թեթև եւ տանելի, մանավանդ եթե շատերի համար սա տարվա առաջին երկուշաբթին է, պատկերացնում եմ ինչ դժվարությամբ են գնում աշխատանքի կամ հետ վարժվելու իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Հուսով ենք առավոտը ավելի թեթև կդարձնենք նաև ռեալի երկրպագուների համար, գիտեմ որ ծանր առավոտ են ունեցել, բայց այդ մասին ավելի ուշ, քիչ անց։ Այս տարադրամի փոխարժեքին ծանոթանանք, ամերիկյան դոլարն այսօր համարժեք է 381 դրամի եւ 21 լումայի, եվրոն 443 դրամ է 92 լումա, 4 եւ 8 ռուսական ռուբլին 141 դրամ եւ 5 լումա է վրացական լարին, բրիտանական ֆունտ ստերլինգն այսօր համարժեք է 511 դրամի եւ 13 լումայի, իսկ դիրհամն այսօր 103 դրամ է եւ 8 լումա։ Մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Facebook-յան հարթակում եւս ունենք ուղիղ հեռարձակում եւ արդեն կան մեկնաբանություններ, Հերիքնաս Կարոյանն է գրել բարի լույս իմ շատ սիրելի հաղորդման հաղորդավարներ, օրը սկսվում է ձեզ հետ, մեկ բաժակ սուրճով եւ գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Շնորհակալ ենք, շատ ճիշտ բանաձև եք ընտրել օրը սկսելու։ Եվ Արամ Մկրչյանը եւս գրել է բարի լույս շատ սիրելիներ ջան, ոնց որ դուք եք մեր օրը սկսում ուրախ, ես էլ ձեզ եմ ցանկանում շատ ուրախ ու լավ օրվա սկիզբ, շատ եմ սիրում ձեզ։ Նման խոսքերից հետո մենք ենք օրը էլ ավելի ուրախ սկսում։ Եվս մեկ երգ լսենք, հետո տեսնենք թե այդ ինչու են Բարսայի երկրպագուները ծանր գիշեր ունեցել։ Hey cutie pie, just take my hand. Let's jump into this crazy land. They simply call it married life. I can't believe you'll be my wife. We'll share the weight of bills and dreams. In every struggle, everything. With every heartbeat, can't you feel? This longing love is also real. If you call my name, call me your one and only. And pick me to stay alone. I promise you will never be lonely. Just keep me, don't prove me wrong. You're right, I really with no worry. Say yes, it's the time to hurry. Will you marry me? I feel your heart's calling me. I know you crave something real. I'm sure you'll make a perfect one, but I'm afraid to change my life. And though I stumble, I won't fall. With you I'll rise above it all. Let's take a chance and fight the fear. For in my heart I hold you near. If you call my name, call me your one and only. And pick me to stay alone. I promise you will never be lonely. Just keep me, don't prove me wrong. You're right, I will live with no worry. Say yes, it's the time to hurry. Will you marry me?
Պրոդյուսեր Առավոտից։ Ինանց 46 անհամբերությամբ սպասում ենք մարզական նորություններին, վեգա ինչ է կատարվել 3 Իսպանիայի սուպեր գավաթի համար պայքարում էին չեմպիոն Բարսելոնան եւ փոխ չեմպիոն Մադրիդի Ռեալը։ Սաուդյան Արաբիայի Ջիդա քաղաքում տեղի ունեցավ եզրափակիչը եւ Բարսելոնան Ռեալին պարտության մատնեց 3-2 հաշվով։ Կատալոնական ակումբից դուբլի հեղինակ դարձավ Ռաֆինյան, բրազիլացի հարձակվող, ինչպես նաև եւս 1 գոլի հեղինակ դարձավ հարձակվող Ռոբերտ Լեանդովսկին։ Ռեալի գոլերի հեղինակն էին բրազիլացի հարձակվող Վինիսիուս Ժունիորը եւ իսպանացի հարձակվող Գոնսալո Գարսիան։ Այսպիսով Բարսելոնան 16-րդ անգամ նվաճեց Իսպանիայի սուպեր գավաթը, սա իդեպ ռեկորդային ցուցանիշ է, Բարսելոնան ռեկորդակիր է։ Անցած տարվա եզրափակիչում Բարսելոնան Ռեալին հաղթել էր 5-2 հաշվով, այնպես որ այս անգամ հաշիվը կարծում եմ համեմատաբար ավելի թեթև է եղել Ռեալի համար, ինչևէ շնորհավորում ենք Բարսելոնայի երկրպագուներին, իսկ Ռեալի երկրպագուներին խորհուրդ ենք տալիս չընկճվել, ի վերջո Ռեալը շարունակում է մնալ արքայական ակումբ եւ հուսով ենք դեռ արժևում լավ խաղեր ցույց կտա, հատկապես որ հենց Իսպանիայի առաջնությունը դեռ շարունակվում է, սա սուպեր գավաթն էր, այնպես որ առաջիկայում դեռ լավ խաղեր կլինեն։ Գանք Իտալիայի առաջնություն 20-րդ տուրի կենտրոնական խաղում Միլանի Ինտերը Սան Միրոյում ոչ ոքի խաղաց գործող չեմպիոն Նապոլիի հետ խաղն ավարտվեց 2-2 հավասար հաշվով 9-րդ րոպեին հաշիվը բացեց ներաձուրիների իտալացի պաշտպան Ֆեդերիկո Դի Մարկոն եւ առաջին խաղակեսի միջնամասում 26-րդ րոպեին պատասխան գոլը խփեց Սկոտ Մակթոմինեյը 71-րդ րոպեին Նապոլիի գլխավոր մարզիչ Անտոնիո Կոնտեն ուղիղ կարմիր քարտով խաղադաշտից հեռացվեց, որից հետո դիպուկ 11 հարված իրականացվեց 11 մետրանոց։ Մի խոսքով խաղը բավական դրամատիկ էր, Հենրիխ Մխիթարյանը եւս խաղադաշտ դուրս եկավ 62-րդ րոպեին, բայց ինչպես նշեցի, խաղն ավարտվեց 2-2 հավասար հաշվով։ Մենք ձեզ տեղեկացրել էինք նաեւ, որ այսօր ներողություն 3 ամսի 11-ին պետք է տեղի ունենար Արման Ծառուկյանի մենամարտը եւ միշտ ինձ հետաքրքրել է ինչ է նշանակում այդ ջախջախիչ տերմինը, որ օգտագործում են մարզական մեկնաբանները եւ այս մարտի արդյունքները կարդալիս հասկացա, թե դա ի վերջո ինչ է նշանակում Արմանը ջախջախիչ պարտության է մատնել հակառակորդին UFC դասակարգման առաջին համար Արման Ծառուկյանը Ֆլորիդայում անցկացվող պրոֆեսիոնալ ըմբշամարտի RAF 5 մրցաշարում տպավորիչ հաղթանակ տարավ ամերիկացի Լենս Փալմերի նկատմամբ։ Հենց առաջին րոպեներից Արմանը ուներ մեծ առավելություն եւ արդյունքում հաղթել է 10-0 հաշվով։ Հեռախոսազանգ ունենք, իդեպ պատասխանենք, հետո նոր անդրադառնանք օրացույցին։ Բարի լույս։ Ես հուսով եմ, որ դուք լավ եք։ Լավ ենք, դուք ինչպես եք։ Ես էլ եմ փորձում լավ լինել, ես հուսով եմ, որ դուք լավ եք դիմավորել ամանորը, ի տարբերությունից, բայց ինչու։ Հիմա կասեմ, ուղղակի ուզում եմ 5 օր առաջ Սուրճուսեր ծրագրի մեկ ամյակն էր, որ ես չեմ կարողացել կապ հաստատել եւ շնորհավորել, ուզում եմ շնորհավորել այս մտքի թռիչք ունեցող 1 տարեկան բալիկին, որը արել է շատ բան, քան մարդիկ անեին 40-50 տարեկանում։ Ուզում եմ բոլորիդ ցանկանալ էլ ավելի, ոնց ասեմ, նոր ծրագրեր, լավ հյուրեր, թե չէ ոչ մի բանի պակաս չունեք, թեպետ ես մի փոքր հանրային ռադիոից նեղացած դիմավորեցի ամանորը, գիտեք, ես անկեղծ մարդ եմ, հանրային ռադիոն էլ անկեղծ տիրույթ է, ես կասեմ, էլի, ինձ համար շատերի համար ամանորը նշանավորվում է ուտեստներով, ուտել խմելով, ինձ համար մշակույթով, բայց մենք դիմավորեցինք այնպեսի ձանձրալի ծրագրերով հանրայինի հետ, որ ես շատ նեղվեցի, ես այս պահին ուզում եմ շատ ողջունել, շատ Արմեն Ամիրյանին, ականջը կանչի, հիմա մեզ լսի, ուզում եմ ասել պարոն Ամիրյան, ձեր ղեկավարած տարիներին մենք ունեցել ենք ամենահիանալի ամանորյան ծրագրերը, որ երբեք չեմ մոռանալու, եւ ուզում եմ բոլորիդ լավ տարի մաղթել, ես էլ եմ տխրել Ռեալի համար, ինքս Մադրիդի Ռեալի երկրպագու եմ,
բայց կարծում եմ ռեալի մոտ պակասում են նվիրվածությունները։ Եթե երկնքից Գաբրիել հրեշտակապետն լիչնի, մեկ դառնա իրաց մարզիչ, իրանք նվիրվածության պակասը, եթե իրաց միջից չհանեն, չեն խաղալու եւ շարունակաբար պարտվելու են Բարսային։ Այստեղ ռեալի մարզիչը ոչ մի մեղք չունի։ Բոլորիդ լավ ուր եմ մաղթում։ Շնորհակալ ենք, ակերտ Նաև ասեմ, որ Վեգա ջան, Սևակ ջան, նաև բոլորիս նորից հիշեցնեմ, որ մեկնարկում է հանրային ռադիոյի 100-ամյա միջոցառումները, արդեն նաև չմոռանանք, որ այս տարի նշելու ենք մայեստրո իմ շատ սիրելի Ռուբեն Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակը եւ բոլորիս Աստված առողջություն եւ մեր երկրի խաղաղություն տա, որպեսզի մենք նշենք եւ ես կարծում եմ հանրային ռադիոն իր վաղեմի ունկնդրից ասածներից հետևություն կանի եւ մեզ կպարգևի գոնե այս տարվա վերջում նորմալ ամանորյա ծրագրեր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ ենք Զանգի եւ անկեղծ կարծիքի համար։ Այո, Տիկին Անահիտի կարծիքը մենք կարևորում ենք, վստահաբար այն կփոխանցենք պատասխանատուներին եւ այո, Տարին Հոբելյանական է, մենք պատրաստվում ենք Մայր ռադիոյի 100-ամյակին եւ Տիկին Անահիտը ակնարկեց նաեւ Ռուբեն Մաթևոսյանի Հոբելյանը, ասենք որ այսօր նրա ծննդյան օրն է, իդեպ Ռուբեն Մաթևոսյանի դեպքում կան 2 օրեր, տարատեսակ օրեր է նշվում, բայց քանի առիթը կա, մենք շնորհավորում ենք մայեստրոին, մեր ավագ գործընկերոջը, իսկապես մեծ հպարտություն է քայլել ռադիոյի շենքում եւ պատահաբար որևէ տեղում տեսնել նման լեգենդար մարդու, որը գալիս է աշխատանքի կամ գնում է կամ բակում նստած ծխում է պարզապես։ Այո, եւ նաեւ երբ մենք փոքրիկ տուրեր ենք ունենում մեր հյուրերի հետ, երբ ցույց ենք տալիս շենքը, նրանք երբեմն ցանկություն են հայտնում մեր լեգենդար ստուդիան տեսնելու 4-րդ հարկի եւ երբ այնտեղ պարոն Մաթևոսյանի նկարն է կախված, լուսանկար, ես միշտ ասում եմ, իսկ դու գիտեք, որ նա աշխատում է ռադիոյում, նրան հնարավոր է տեսնել, այնպես որ իսկապես լեգենդար մարդու ծննդյան օր է այսօր։ Եւ քանի խոսում ենք ծնունդներից, իհարկե հենց հիմա լսելու ենք Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարումներից մեկը, նաեւ ասենք, որ 1628 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող, նշանավոր հեքիաթասաց Շարլ Պերոն եւ նաեւ գրականության ոլորտի եւս մեկ շատ հնչեղանուն Ջեք Լոնդոնը ամերիկացի գրող 1876 թվականի այսօրն է ծնվել։ Լսենք Ռուբեն Մաթևոսյանի Չքնաղ երազը եւ կվերադառնանք։ Համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ Գակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ երաս, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, Միշտ ուրախ մնա և միշտ եղիր պայծառ ու չիչ, ամբողջ մի կյանք սիրով կգամ, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ Գագին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ երաս, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայր եթե շատ մոտենաս Հեռվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքիս չտնախներաս Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայր եթե շատ մոտենաս Արեգակին պետք է հեռվից նայել Կայր եթե շատ մոտենաս Կայր եթե շատ մոտենաս Դու իմ կյանքի չկնախ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Մեր շատ սիրելի Լուսինե Մուրադյանը հեռավոր Վրաստանից մեզ բարի լույս է մաղթում, բարի լույս սիրելիներ, բա ոնց եք է հարցնում է նա մեր գործընկերը ճանապարհին է, նա երկրում չէր եւ նա էլ եղանակային պայմանների զոհ չասեմ, բայց տուժել է մի փոքր եւ դանդաղում է նրա Հայաստան վերադառնալը, բայց ամեն դեպքում հաջող եւ փափուկ թռիչ կամ ճանապարհ ենք մաղթում, տեսնենք թե ինչպես կստացվի եւ որպեսզի շուտ ապահով եւ անվտանգ գա եւ հասնի Երևան եւ հասնի մեր եթերին։ Այո, բարի ճանապարհ ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր գնում են, գալիս են, թռիչքների մեջ են, ձեզ ապահով եւ ինչպես Վեգան նշեց, փափուկ վայրեջքներ եւ բարի ճանապարհ։ Այո, ունենք եւս մեկ մեկնաբանություն, Արամ Մկրչյանը մեր հավատարիմ ռադիո լսողը գրել է բարի լույս, շատ սիրելիներ ջան, ոնց որ դուք եք մեր։ Օй, ներողություն, այս մեկնաբանությունը արդեն կարդացել ենք, այո, բայց ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ ասեմ, որ մենք էլ ենք ուրախ, որ օրը սկսում ենք ձեզ հետ, միշտ ուրախ ենք կարդալ ձեր մեկնաբանությունները եւ շնորհակալ ենք, որ այդքան ակտիվ եք եւ գրում եք դրանք։ Միշտ ուրախ ենք նաեւ ժամը 10-ին ողջունել ռադիոդուրի մեր գործընկերներին, այսօր Մարլենան է մեզ հետ, բարի լույս Մարլենա։ Երկուշաբթի օրվա այսօրվա լրահոսը կարծես թե Սակավ են։ Սակավ է լրահոսը տեղական, բայց միջազգային լրահոսում կան կարևոր եւ Հայաստանի համար նաեւ կարևոր լուրեր, որոնք հատկապես առնչվում են մեր հարևան Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, տարբեր տվյալներով այնտեղ մի քանի 100 զոհ կա, իհարկե իրանական լրատվամիջոցները նման տեղեկություններ չեն հաղորդում, նշելով մի քանի տասնյակ զոհի մասին, բայց Reuters-ը այսօր գրել է, որ արդեն 400-ը անցել է Իրանում անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվը, իդեպ Իրանում երրորդյա սուկ է հայտարարված վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ, այսօր արդեն անկարգությունների 15-րդ օրն է Իրանում։ Տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ աշխարհում, ժամը 10-ի թողարկումը լսենք ռադիոլուրի եւ հիշեցնենք յուրաքանչյուր ժամագլխին ռադիոլուրի մեր գործընկերները թարմացնում են տեղեկատվությունը։ Հայաստանում ժամը 10-ն է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Խոսում է Երևանը, բարև ձեզ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ժամի լուրերն է ներկայացնում ռադիոլուրը, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանն է։ Ինչպես նշեցինք վայրկյաններ առաջ, Իրանի կառավարությունը այսօրվանից երրորդյա սուկ է հայտարարել, ինչպես ձևակերպել է պաշտոնական Թեհրանը, ի հիշատակ Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի դեմ ազգային դիմադրության ժամանակ զոհված նահատակների։ Ավելի վաղ Reuters-ը հողմանելով իրավապաշտպան կազմակերպություններին հաղորդել էր 490 ցուցարարի եւ 48 անվտանգության աշխատակցի
մահվան մասին։ Իրանական պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն նշել ստույգ թիվ, թե ինչքան մարդ է զոհվել վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում շարունակվող անկարգությունների հետևանքով։ Իրանում լայնածավալ բողոքի ցույցերի վերաբերյալ իր առաջին հրապարակային դիրքորոշումն է հայտնել նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։ Նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը ցանկանում են քաոս սերմանել Իրանում, հրահանգելով անկարգություններ։ Հեռուստատեսային հարցազրույցում նա ցուցարարներին անվանել է ահաբեկիչներ, ցուցարարներին մեղադրել է շենքեր, հրշեջ մեքենաներ եւ մզկիթներ այրելու մեջ կոչ է արել նրանց ընտանիքներին թույլ չտալ երիտասարդներին ներգրավել ահաբեկիչների եւ անկարգությունների քաոսի մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես հայտարարություն է արել Իրանի վերաբերյալ, նշել է, որ Վաշինգտոնը լրջորեն մտածում է Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներին արձագանքելու հնարավորության մասին։ Guardian-ի փոխանցմամբ նախագահական ինքնաթիռում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հայտարարել է իրանական կողմը անցնում է կարմիր գիծը։ Մենք շատ լրջորեն ուսումնասիրում ենք հարցը, զինված ուժերը հետևում են այդ ամենին եւ մենք դիտարկում ենք տարբեր լուրջ տարբերակներ, որոշում կկայացնենք, ասել է Թրամփը։ Նա նշել է, որ իրանական կողմը ցանկանում է Վաշինգտոնի հետ բանակցություններ վարել։ Այս համատեքստում Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառել Իրանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման հնարավորությունը քննարկելու իրանական միջուկային ծրագիրը։ Տեղափոխվենք մեկ այլ թեժկետ, 3 Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ ձմռան ցրտին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 1000 շենք մնացել է առանց ջեռուցման, քանի որ ռուսական հարվածների հետևանքով ենթակառուցվածքներ են վնասվել։ Կլիչկոն ասել է, որ վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են, բայց իրավիճակը բարդ է, քանի որ առաջիկա օրերին սպասվում է 0-ից ցածր ջերմաստիճան, քաղաքապետը Կիևի բնակիչներին կոչ է արել հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տվյալով Կիևում ավելի քան 500,000 սպառող այս պահին մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն էլ նշել է, որ Կիևի վրա վերջերս կատարված հարձակումները ռուսական ներխուժումից ի վեր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա կատարված ամենախոշոր հարձակումներից են։ Իդեպ Deutsche Welle-ն երեկ գրել է, ուկրաինական հակամարտությունը իր տևողությամբ արդեն հավասարվել է հայրենական մեծ պատերազմի տևողությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական ցանցերում հայտնել է, որ Վենեսուելայի իշխանությունները երկար տարիներ օգտվել են Կուբայից ստացվող անվտանգության եւ հետախուզական աջակցությունից, դրա դիմաց մատակարարելով նավթ ու ֆինանսներ։ Թրամփի խոսքով վերջին զարգացումները փոխել են իրավիճակը եւ Կուբան այլևս չի ստանա նավթ ու փող։ Նրա հայտարարությամբ Վենեսուելան միայնակ չի մնա անվտանգության ոլորտում, եթե համագործակցի արևմուտքի հետ։ Թրամփը կոչ է արել Կուբային գործարքի գնալ, նշելով, որ ժամանակը սահմանափակ է։ Վենեսուելա-Կուբա հարաբերությունները վերջին տասնամյակներում կառուցվել են փոխադարձ քաղաքական եւ տնտեսական աջակցությամբ, սակայն վերջին ամիսների ընթացքում Վենեսուելայում եւ տարածաշրջանում իրավիճակը լարված է Միացյալ Նահանգների եւ մի շարք երկրների կողմից ընդդիմության առաջնորդներին աջակցության ֆոնին։ Եվ լրահոսի ավարտին տեղեկացնենք, որ 3:14-12-ին Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Հարթագյուղ գյուղի Սուրբ Հովհաննես կոչվող մատուռի մոտակայքում բուք է։ Քաղաքացիները չեն կարողանում ինքնուրույն իջնել, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր է մեկնել փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ, արգելափակումից անվտանգ տարածք է տեղափոխվել 10 քաղաքացի։ Օրվա լրահոսի այս եթերաժամի համար այսքանը, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանն էր, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime.
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս բոլոր երասկոտներին, 10-10 շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը, ձեզ հիշեցնելով, որ մեզ կարող եք նաև դիտել մեր կայքում ու Facebook-յան հարթակում։ Ոչ միայն դիտել, այլև մեկնաբանություններ թողնել, ինչպես նաև զանգահարել 55 3702 հեռախոսահամարով, ձեր սիրելի սուրճը կամ թեյը, նախաճաշը, հանրային ռադիոն եւ օրը սկսված է ճիշտ նոտայով։ Այո, հունվարի 12-ն է, նոր աշխատանքային շաբաթ ենք սկսում, լիարժեք արդեն աշխատանքային շաբաթ, 2026 թվականի առաջին լիարժեք աշխատանքային շաբաթն է, առանց ազատ օրերի, եւ կար մեկնաբանություն։ Այո, ունենք մեկ նոր մեկնաբանություն, Ֆլորա Էլոյանը գրում է բարի լույս բոլորին, ցանկանում եմ բոլորիս ջերմառատ առավոտ, իդեպ ջերմառատության եւ ջերմության մասին, հեռախոսային հավելվածը արդեն -1 է ցույց տալիս, բայց հուշում է, որ զգացվում է ինչպես երեքը։ Այնպես որ շատ ցուրտ չէ արդեն, ինչպես առավոտյան էր, ժամանակն է տանից դուրս գալու եւ սկսելու օրը։ Իսկ դա անելուց առաջ նաեւ պետք է նայել ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում, խցանումային նիշը 6 է, ինչպես եւ առավոտ էր, դե ոչ այնքան տանելի, ոչ էլ այնքան անտանելի իրավիճակ է եւ վեգան նշեց առավոտը սկսելը ջերմ, հաճելի, այդ հարցում շատերին օգնում են տարատեսակ քաղցրավենիքի տեսակները եւ ահա այսօր մի շատ հետաքրքիր օր է նշվում աշխարհում, որի հետ կապված էլ րոպեներ անց մենք տաղավարում կհյուրընկալենք մասնագետի, պարզվում է հունվարի 12-ին աշխարհը նշում է ոչ ավել, ոչ պակաս մարցիպանի օրը։ Ահա, եւ պարզվում է, որ այս առաջին հայացքից սովորական քաղցրեղենը մեր դեպքում հաճախ դեկորը, չէ, զարդարելու մեթոդը իրականում ունի բավական հետաքրքիր եւ նույնիսկ կարեւոր պատմություն։ Այո, այն սկիզբ է առել ըստ վարկածներից մեկի Գերմանիայի Լյուբեք քաղաքում, որը իրավամբ համարվում է մարցիպանի մայրաքաղաք եւ այսօրը հատկապես այդ քաղաքում նվիրված է այս քաղցրավենիքի պատմությանը, նուշ, շաքար ու մի քիչ կախարդանք է պարունակում այս քաղցրավենիքի ինչ ասենք ատրիբուտը, հա, չնայած այն բնականաբար պաշտոնապես չի նշվում աշխարհի երկրներում, բայց լայնորեն ընդունված է որպես մարցիպանի միջազգային օր համարել հունվարի 12-ը եւ արի անդրադառնանք պատմությանը։ Այո, հիմա վստահաբար շատ ռադիոլսողներ փորձում են հասկանալ ինչու կարող է սա կարևոր լինել կամ ինչու են մարդիկ նշում մարցիպանի օրը, պարզվում է, որ ժամանակին մի քաղաքում այն փրկել է բնակիչներին սովից միջնադարյան Գերմանիայի հենց Լյուբեք քաղաքում, որն էլ համարվում է հենց մայրաքաղաքը, սովի ժամանակ հասկանում են, որ ալյուր չի մնացել պաշարներում, հաց չի մնացել, բայց պահեստներում կա նուշ եւ շաքար։ Ահա, ու քաղաքի հացթուխները հանճարեղ լուծում են գտնում, նուշը մանրացնում են, խառնում շաքարի հետ ու թխում հաց եւ այդ հացը դառնում է իրական մարցիպան։ Իհարկե մեր օրերում դժվար է ընկալել, որ նուշը եւ շաքարը պահեստում մնացած եւ էժան Էն էլ նուշի ալյուրը, որ հիմա որքան թանկ արժի, ես օրինակ այդ մակարոն կոչվածներն եմ սիրում, որոնք նույնպես նուշի ալյուրով են պատրաստվում եւ բավական թանկ արժե նուշի ալյուրը։ Եվ այդ ժամանակներում մարցիպանը կոչել են հենց աղքատների հաց, բայց բնականաբար մեր օրերում այն իսկապես շատ շքեղ եւ քաղցր հաց է համարվում, եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, եւ այլ վարկածել կա, որ օրինակ մարցիպանը եկել է արաբական աշխարհից, հետո անցել է Իսպանիա, Իտալիա, որտեղ նուշը միշտ առատ է եղել։ Իտալիայում նույնիսկ պնդում են, որ մարցիպանը իրենց համար դեղեր օգտագործում են նյարդերը հանգստացնելու համար կամ ինչպես ժամանակակից լեզվով կարելի ասել անտիդեպրեսանտ է եղել։ Ես գիտեի, որ շաքարը իզուր չի հանգստացնում ինձ նյարդերը եւ գիտեի, որ չեմ ստում, երբ ասում եմ, որ քաղցրավենիքը ինձ օգնում է հաղթահարել ստրեսը։ Իդեպ պատահական չէ, որ հետագայում այն արվեստ է դարձել, որովհետև մարդիկ ժամանակի ընթացքում հասկացան, որ այն կարելի է հետաքրքիր ձև տալ, պատրաստել դրանցից մրգեր, կենդաններ, ծաղիկներ եւ այնքան իրական տեսք են երբեմն դրանք ունենում, որ նույնիսկ չես ցանկանում ուտել։ Իսկապես երբեմն թխվածքաբլիցները կամ խմորեղենները, տորթերը այնքան գեղեցիկ են լինում, որ ձեռքդ չի գնում ուտել։ Եվ ահա Գերմանիայի իսկապես Լյուբեք քաղաքում այն որպես մշակութային ժառանգություն է դիտարկվում, այլ ոչ թե պարզապես քաղցրավենիք, մարցիպանի եւ ընդհանրապես քաղցրավենիքի հրուշակագործի մասնագիտության հետաքրքիր դրվագների մասին րոպեներ անց զրուցելու ենք մեր տաղավարում, այնպես որ շարունակեք հետևել մեր զրույցին, սուրճը իսկապես պատրաստեք, եթե քաղցրի սիրահար եք, ապա ասենք, որ մեր զրույցը գրգռելու է ձեր ախորժակը։ Այո։ Իսկ մեր եթերում պրեմիերա Բրունո Մարսի նոր երգը լսենք։
you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. But first, may I just say that your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. This the part where you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it. That's all I need. And if I like what I see, you're coming home with me. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. Սուրճ ուսեր առավոտից։ 10:18 դուք շարունակում եք հետևել հանրայինի ուղիղ եթերին եւ այժմ մեր եթերն էլ ավելի է քաղցրանալու։ Էլ ավելի է քաղցրացել եւ դաթարի ընթացքում մենք հասցրեցինք բարձել, որ իրականում լավ իրական մարցեպանից պատրաստում են ոչ միայն տորթեր, թխվածքներ, այլև շոկոլադ եւ մեր հյուրը մեզ շատ գեղեցիկ շոկոլադ է նվեր բերել, չգիտեմ որքանով է երևում կադրում, բայց այս տարվա սիմվոլը շատ գեղեցիկ ձիուկ ունեն, գեղեցիկ փաթեթավորմամբ եւ թե մարցեպան թե առհասարակ հրուշակագործի մասնագիտության մասին այսօր զրուցելու ենք շեֆ հրուշակագործ Լուսինե Ղամբարյանի հետ։ Բարի լույս, Լուսինե։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք քաղցր առավոտվա համար, մեզ հյուր գալու համար։ Ինչպես են ձեր դեպքում սկսվում առավոտները։ Ես եւս շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ առավոտը սկսվում է առողջ, այսպես ասած, քաղցր առավոտով, հենց կոնկրետ իմ պատրաստած միջուկներով պատրաստած շոկոլադը եւ բնական սուրճ։ Քաղցր բայց առողջ, դա կարևոր է։ Այո, ես առավոտյան միայն խմում եմ ցիկորի տեսակի հենց սուրճը, որը բնական սուրճ է համարվում, ինքը ավելի օգտակար է,
վնասակար հատկություններ չունի։ Լուսինե, ընդհանրապես դաթարի ընթացքում արդեն հասցրեցիք մեզ պատմել մարցիպանի մասին ինչ-որ փաստ, որը չգիտեինք, հետաքրքիր է որքան հաճախ եւ ճիշտ եմ հասկանում, որ այն շատ ավելի լայն կիրառություն ունի, քան մենք կարծում ենք։ Այո, մեզ մոտ հիմնականում երկու տեսակի մարցեպան եւ մաստիկա է կիրառվում։ Մաստիկան կիրառվում է արտաքին ծածկույթների համար, տորթերի, այնտեղ կերպարներ պատրաստելուց, դեկորների համար, իսկ որպես մարցեպան պատրաստվում է օրինակ ինչու՞ չէ հենց կոնֆետների միջուկները, տորթերի միջուկներ, մուսային տորթերի միջուկներ, որը շատ ավելի է օգտակար է եւ հաճելի է ուտել, անվնաս։ Այն հաճախ ինչը պատվում է տորթերով, մենք մի կողմ ենք դնում, չենք ուտում, չէ՞, կարծես շատ քաղցր է, այդ բանին խորժակը միանգամից հագեցնում է, բայց այ որպես շոկոլադի միջուկ, փաստորեն այլ բաղադրատոմս ունի մի փոքր։ Այո, իհարկե, տեսեք, հենց շոկոլադի միջուկը մարցեպանով պատրաստելու ժամանակ ես կիրառում եմ միայն բնական մթերքներ։ Քաղցրը ավելանում է կամ մեղր, բնական օրինակ նուշի ալյուրին եւ շաքարավազ, որը էլի անվտանգ է համարվում, շագանակագույն շաքարավազն է, այն շաքար եղեգի բնական շաքարավազը, որը միայն օգտակար է։ Մենք նաև եթե մեզ դիտում եք, կտեսնեք, որ Լուսինեն բազմաթիվ մեդալներ նաև ունի, որոնք հիմա մեր սեղանին են, խնդրենք նաև այս մասին պատմեք եւ առհասարակ ձեր մասնագիտական կողմնորոշման ճանապարհի։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, մեդալները շատ են, որոշակի մասն են վերել այստեղ։ Անցած տարվա հաղթանակներն են իմ եւ իմ ուսանողների, հիմնականում ուսանողներն իրանց մոտ է, իմս ինձ մոտ են։ Այստեղ ունեմ միջազգային մրցանակներ, ոսկե մեդալներ, անվանական մրցանակ, որը հենց Սիալ Փարիզի կողմից ստացա անցած տարի, 5 աստղ եւ ոսկե հուշատախտակ։ Որևէ մրցույթ էր, ինչ համաշխարհային մրցույթ էր եւ ես ներկայացրեցի ու ստացա իմ աշխատանքը եւ ստացա այս որակավորումն։ Ինչ եք ներկայացրել, հետաքրքիր։ Իմ հիմնական աշխատանքները եւ մուսային տորթեր եւ էլի բոլոր տորթերը։ Ահա։ Լուսինե, հետաքրքրությունը այս մասնագիտության նկատմամբ ինչպես է ստեղծվել, ձեզ մոտ լավ էր ստացվում, սիրում եք եւ հետո ավելի պրոֆեսիոնալ դարձավ, թե ուղղակի հետաքրքրությունը կար եւ սկսեցիք փորձել այնքան մինչեւ ստացվեց։ Տեսեք, իմ կարծիքով ես միշտ այսպես եմ մտածում եւ ուսանողների դեպքում եմ դա զգացել եւ փաստել, հիմնականում հրուշակագործ ծնվում են, այդ ճաշակը եւ համերի ներդաշնակությունը պետք է լինի մարդու ներսից, այն որ sense չես կարող հենց այնպես վերցնել ու դառնալ հրուշակագործ։ Պահանջում է շատ աշխատասիրություն, ներդրում եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես, ու եթե դա չլինի, հաստատ չես կարող դառնալ հրուշակագործ, եւ ինչու՞ չէ ճաշակ, արդեն գունային համադրություններ։ Ահա։ Իսկ երբ եւ ինչպես սկսեցիք նաեւ մրցույթների մասնակցել, այդ թվում միջազգային։ Այո, առաջի մրցույթը եղել է 2017 թվականին, այստեղ հենց ստացել եմ ոնց որ ոսկե մեդալ, Հայաստանում է եղել եւ հետագայում արդեն ծանոթացել եմ Իսկույի Համբարձումյանի հետ, որը համաշխարհային ճանաչում ունի, շատ աշխարհը ճանաչում է։ Մեզ էլ բազմիցս հյուր է եղել Իսկույին, այո։ Ես համարում եմ իրեն իմ վարպետն է, ես սովորել եմ իր մոտ շաքարային ծաղիկների արվեստը եւ այդպես ստացվել է, որ արդեն իր միջոցով, իր ներկայացմամբ ես մասնակցել եմ մրցույթներին եւ այժմ էլ ամսի 29-ին նորից ունենք հրավեր Փարիզում, նորից մրցույթի, հույսով եմ, որ պատվով նորից կներկայացնենք Հայաստանը։ Ահա, ինչ հետաքրքիր է։ Այ Վեգան նշեց, թե ինչպես է ձեզ մոտ ծնվել հետաքրքրությունը այս գործի հանդեպ, թեման շարունակենք, այժմ դասավանդում եք, ովքեր են սովորում, ինչքանով է մեծ հետաքրքրությունը, այսօր հատկապես համացանցի դարում հաճախ տեսնում ենք տեսանյութեր, երբ մարդիկ օրինակ այնպիսի մի բան են ստեղծում հրուշակագործները, որ երբեք չէր մտածի, որ կարող է նման տորտ լինել կամ նման քաղցրավենիք, արդյոք այս ամենը նաև նպաստում են հետաքրքրության մեծացմանը։ Այո, երբ որ գալիս են ինձ մոտ սովորելու, ես հենց առաջի իսկ պահից հասկանում եմ, այդ
այդ մարդը կարող է շարունակել, թե ուղղակի սովորելու է իր տան համար, որովհետև դա միանգամից ակնհայտ երևում է, գալիս են այն մարդիկ, այն կանայք, ինչու՞ չէ տղաներ են սովորում, որ իրոք հետաքրքրություն ունեն սովորելու եւ ունեն քանդակի, նկարչության ճիղ եւ պարտադիր ուզում են կրթվել։ Իսկ ես որպես այդպեսին սիրում եմ, որ մեր հրուշակագործները լինեն կիրթ, գրագետ, տիրապետեն տեխնոլոգիային եւ ցանկացած խմորեղեն կլինի արդեն տորթի տեսակներ, որ կարողանան գրագետ մատուցեն։ Այ բազային գիտելիքներ ձեռք բերելու համար ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ։ Գիտեմ, որ հետո միշտ պետք է ինքնակրթվել, միշտ պետք է զարգանալ, բայց գոնե հիմքը իմանալու, տիրապետելու համար։ Այո, շատ ճիշտ եք, միշտ սովորելու բան կա, միշտ։ Ես էլ այս պահին նորից միշտ մտածում եմ, եթե միտեղ լինեմ ու սովորելու բան չլինի, ես կմտածեմ, որ գործունեությունը սահմանափակվել է 4 ամիս, որտեղ կարող են սովորել եւ տեխնոլոգիա, հրուշակագործության եւ բոլոր մնացած ճյուղերը։ Հետո զարգացնել արդեն իրենք։ Հետաքրքիր է, քանի տարեկան է ձեր ամենաերիտասարդ ուսանողը, հետաքրքիր է ինչ տարիքից են սկսում հետաքրքրվել կամ դուք ինչ տարիքից եք խորհուրդ տալիս սկսել այն մարդկանց համար, որոնք ուզում են ոչ միայն տանը համեղ ու գեղեցիկ պատրաստել, այլև պրոֆեսիոնալ զբաղվել այս արվեստով։ Ինչքան շուտ կան սովորելու, այնքան լավ հետագա զարգացման համար։ Ինձ մոտ եկել են սովորելու 16 տարեկանից մինչև 70-73 տարեկան կանայք եւ աղջիկներ։ Եվ տատիկներ։ Կյանքի ցանկացած փուլում, եթե որևէ բան պետք է փոխել կամ սովորել, միշտ խրախուսելի է։ Մեր քաղցր զրույցը կշարունակենք վարքյաններ անց այս պահին մեր եթերում գովաստ։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Սուրճ, սեր, մարցիպան ու շոկոլադ առավոտից այսօր, որովհետև մարցիպանի տոնն է փաստորեն նշվում եւ այդ առիթով հրուշակագործ, շեֆ հրուշակագործ Լուսինե Ղամբարյանին ենք հյուրընկալել։ Լուսինե, նշեցիք, որ առաջիկայում նույնպես Փարիզում կա մրցույթ, հետաքրքիր է, արդեն պլանավորել եք ինչով եք ներկայանալու, թե չի կարելի բացել փակագծերը։ Ճիշտն ասած, պետք է ներկայանանք փորձի փոխանակմամբ։ Մենք մեր գիտելիքը պետք է փոխանցենք իրենցից մենք վերցնենք ինչ-որ իրենց գիտելիքները։ Մրցույթներին գնում եւ տեղում եք մասնակցում, թե դրանք եւս on-line տարբերակով են անցկացվում։ Եթե մեծ կերպարներ պետք է պատրաստենք, նախապես ենք պատրաստում, որովհետեւ շատ մեծ ջանք ու եռանդ է դրվում այդ աշխատանքների մեջ եւ մեզ հետ տանում ենք։ Իսկ եթե պետք է պատրաստենք եւ տեղում համտեսեն, տեղում կարող ենք պատրաստել։ Ահա, հետաքրքիր է։ Այ տեսեք, հաճախ մեզ ռեստորաններում, հարսանիքների ժամանակ հյուրասիրում են տորթեր, որոնք գեղեցիկ են, բայց այդ մարցեպանի հատվածը ընդհանրապես չենք ուտում, մի կողմ են գցում, համեղ չէ միգուցե, որն է ճիշտ բաղադրատոմսը համեղ մարցեպան ստանալու համար, քանի մեր եթերում եք ներկայացրեք։ Այո, սիրով, ուրեմն տեսեք, մարցեպան եւ մաստիկա երկու տարբեր իրարից շատ հեռու մթերք բաղադրիչներ են, որոնք շատ տարբեր են կիրառվում։ Օրինակ մաստիկայով մենք որ տորթերը պատվիրում են հիմնականում ծննդյան, հարսանեկան, հիմնականում պատրաստում են մաստիկայով։ Մարցեպանով ինքը կլինի շատ ավելի թանկ եւ գնային առումներով չենք կարող տեղավորվել մեծ տորթերի դեպքում։ Դրա համար իսկական հենց մարցեպանը պատրաստվում է նուշի ալյուրով,
հիմնական հիմքը հանդիսանում է հենց նուշը, որը որ շատ օգտակար է, իր մասին երկար կարող եմ խոսել, եւ արդեն կարող ենք համադրել եւ շոկոլադի հետ, եւ ասացի, մեղրի հետ, ինչու՞ չէ տարբեր սոուսների հետ, եւ ունենալ եւ հրուշակագործության մեջ միջուկներ, կոնֆետների եւ տորթերի, եւ ինչու՞ չէ կարող ենք խոհարարության մեջ էլ օգտագործել։ Իդեպ հարց ունենք նաև ռադիոլսողներից մեկի կողմից մեր Facebook-յան էջում անվտանգության հետ կապված են հարցնում։ Բարի լույս, ողջունում եմ ձեզ, Սուրճ ու սեր հաղորդաշարը եւ ցանկանում եմ ձեր հյուրին մեկ հարց հղել։ Որպես մարցեպանը որպես այդպեսին ինչպես է ստացվում, դա այս հարցին արդեն պատասխանեցիք, արդյոք դա բնական հումքից է։ Առաջներում տորթերը ձևավորում էին կարագով պատրաստված կրեմներով, իսկ հիմա կրեմները փոխարինվեցին, այստեղ մարցեպան է նշված, բայց արդեն նշեցիք, որ դա հիմնական մաստիկա է։ Արդյոք դա անվտանգ է։ Եթե մարցեպան է, այո, անվտանգ է, եւ եթե մաստիկա է, ոչ։ Նորից կրկնեմ, մաստիկայով է հիմնական տորթերը մեր կերպարներից, մինչև արտաքին ձևավորումը հիմնականում պատրաստում են մարդ։ Ինչը մեծ քանակությամբ շաքար է, չէ՞։ Շաքար, ժելատին եւ այնտեղ մեծ քանակությամբ շաքարի փոշի է ներառվում ու այդտեղ օգտակար ոչ մի բան չկա։ Դա ավելի գեղեցկության համար է, էսթետիկ հաճույք։ Դրա համար էլ շատ դեպքերում հանում են վրայից նոր ուտում են տորթը, այսպես։ Դե եթե իրականում ինչ-որ շատ շքեղ, հնչեղ ձևավորում ենք ուզում, ցանկանում ենք, որ այդպես ֆիլմերից կարծես կադրեր լինեն կամ նկարներ, բնականաբար ստիպված ես լինում ինչ-որ բան զիջել եւ այդ պարագայում բնական է, որ հատկապես մեծ տորթերի ձևավորման դեպքում հրուշակագործները ստիպված են կիրառել հենց այս տարբերակը։ Այդպես նյութեր, այո։ Ամենաերկարը որ տեսակի կերպարի կամ տորթի վրա եք ծախսել, օրինակ օրեր, ժամեր։ Ամիսներ։ Այո, օրինակ իմ աշխատանքը, որը ներկայացրեցի ամբողջովին ձեռքի աշխատանք եւ նկարչություն եւ քանդակագործություն, աշխատել եմ մոտ 1 ամիս ու մի քիչ ավել։ Ինչ էր։ Ինքը սիրամարգեր, սիրամարգեր ու ամբողջ աշխատանքը փետուրները լրիվ նկարչություն էր եւ քանդակագործություն։ Վաու, ինչ չափի։ Մետր պետք է պայմանները բավարար էին, մեր մրցույթի համար 1.5 մետր պետք է լիներ աշխատանքը։ Ոյ, քեզ բան։ Վաու։ Իրական չափերի։ Իրական չափի սիրամարգ։ Այո։ Նույնիսկ մի քիչ ավելի երևի բարձր։ Հետաքրքիր է եւ մեկ մեդալը ներկայացրիք, քանի բերել եք ճոխճոխ պատմեք, մյուսները որտեղից են։ Մի քիչ հեռու եմ այդ պատմելուց, ներկայացնելուց անձնական հաջողությունները, այստեղ ունեմ մրցանակը հենց այդ սիրամարգի համար ոսկե մեդալ եւ այդ մրցույթին ունեցա 2 ոսկե մեդալ եւ նաև ունեցան իմ ուսանողները 2 ոսկե մեդալներ, իրանք էլ մասնակցեցին այդ մրցույթին, այստեղ ունեմ այդ անվանական մեդալը, որը Ֆրանսիայի կողմից էր, ունեմ Կազախստանի կողմից, մի խոսքով շատ մեդալներ, ունեմ նաև Խորվաթիայի կողմից, որը անցած տարի հոկտեմբերին նորից մասնակցեցի, արդեն այսինգի աշխատանքով նկարչություն եւ մանր աշխատանքներ նորից ունեցա մրցանակ։ Լուսինե, երբ նշեցիք տարբեր երկրներ, որ եղել եք, մի հարց առաջացավ, հետաքրքիր է, ինչ որ ինքներդ ձեզ համար ուսումնասիրություն արել եք, նախ որքան մրցունակ է առհասարակ Հայաստանը, որովհետև ձեր օրինակով տեսնում ենք, որ շատ, եւ հետաքրքիր է ձեր կարծիքով, որ երկրում են ամենա պրոֆեսիոնալ, այսպես ասած, հրուշակագործները, որտեղից եք ամենաշատ տպավորվում մասնակիցներից։ Կա այդպես ինչ-որ վիճակագրություն։ Մեզ մոտ հիմնականում սկսեմ հենց դրանից, որ մեր հայ աղջիկներն էլ եւ կանայք էլ ինչու՞ չէ շատ տաղանդավոր ենք մենք գենով արդեն իսկ եւ կարող ենք այո մրցունակ լինել եւ միայն հաղթանակներ գրանցել, եթե ունենք աշխատասիրություն նվիրում գործի հանդեպ։ Իսկ այո, որ երկրներն են առաջատար ձեր փորձով, օրինակով։ Առաջատար, ճիշտն ասած, այդպես չեմ կարող, համեմատական չեմ դրել։ Ես միշտ իմ Հայաստանի, իմ հայ կանանց եմ միշտ այսպես առաջնային տալիս գործի մեջ։
Շատ բարի, շնորհակալ ենք ձեզ, հաջողություններ ենք մաղթում, իսկապես հրաշալի է, հաճելի է, որ ուտեստը հնարավոր է վերածել մեծ արվեստի, շատերիս մոտ անգամ պարզ դա պատրաստելը չի հաջողվում, ուր մնաց, որ դա վերածվի արվեստի գործի, թող շատ լինեն մրցույթները, որոնցում կներկայացնեք մեր երկիրը պատվով եւ մեդալներով կվերադառնաք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հույսով եմ մյուս անգամ նորից ձեզ ասելու բան կունենամ։ Մենք էլ սիրով կհյուրընկալենք ձեզ, անհամբեր ենք այս պահին երաժշտական դադարի, որովհետև ուզում ենք համտեսել վերջի վերջը այս քաղցրավենիքներից։ Լսենք, այո, սուրճով։ Լսենք Choco Factory երգը եւ վերադառնանք։ Շատ հերվում այնտեղ ուր արարատն է, իմ երկիրն է մեծ, չկա չարիք ու կա միայն բարին, կյանքն է լավ, մենք ունենք մի սովորույթ ամենանուկ մի ֆաբրիկա, մենք պատրաստում ենք շոկոմոնը շոկա, favorite thing of everyone who wants a shaka, I bring a shaka, bless you with shaka, la 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 la, need a shaka, sweet as shaka, oh with shaka, la 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 la, eyes with shaka, milk with shaka, oh with shaka, la 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 la, who wants a shaka, I bring a shaka, bless you with shaka, la 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 la. Ներկայացնել աշխատակազմը իմ թիմի Ահա մեր խոհարա Ջստիկ բիզիզին Ահա լիլին միլին Մեկ գլխավոր ու մի քիչ շատ տակեր շև խոհարար Չաղլիկ չակին Մեր թիմի մի քիչ ծույլիկ լուսիսին Մենք ենք շակոթիմ Who wants a shaka? I'll bring a shaka Bless you with shaka, la 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 la. Need a shaka, sweet as shaka, oh with shaka, la 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 la. Eyes with shaka, milk with shaka, oh with shaka, la 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 la. Who wants a shaka? I bring the shaka, bless you with shaka, la 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 la. Milk with shaka, oh with shaka, la 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 la. Who wants a shaka? I bring the shaka, let's chill with shaka, la 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 la. Shaka. Սուրճ ու սեր առավոտից։ Իսկապես տարվեցինք մեր հյուրի շոկոլադներով, որոնք շատ համեղ են եւ շատ քաղցր, բայց միևնույն ժամանակ օգտակար, ինչպես նա նշեց։ Ներողություն ենք խնդրում բոլոր նրանց, ովքեր օրինակ հրաժարվել են քաղցրից եւ մեր եթերը գրգռեց նրանց համային գրգռիչները, ախորժակը, բայց ինչպես շատ սննդաբաններ են խորհուրդ տալիս, այս կյանքում պետք չէ հրաժարվել այս կամ այն տեսակի մթերքից, ուղղակի պետք է բալանսավորել։ Այո, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, ինչպես ասում են, եւ նույնիսկ ամենաօգտակար սնունդը շատ ուտելու կամ չարաշահելու դեպքում կարող է հակառակ արդյունք տալ։ Իդեպ եւս մի մեկնաբանություն ունենք Հերիկնաս Կարայանից, շնորհավորում է սիրելի մայեստրո Ռուբեն Մաթևոսյանի ծնունդը եւ ցանկանում է առողջություն։ Իսկապես կարևոր օր է։ Այո։ Թե ռադիոյի, թե հայ երաժշտարվեստի համար։ Մենք եթերի սկզբում նշեցինք, որ 2 օր է նշվում, կա դեկտեմբերին եւ կա հունվարին, երբ համացանցը հուշում է մեծ մայեստրոյի ծննդյան մասին, բայց մենք առիթը բաց չթողեցինք եւ անդրադարձանք նաեւ այսօր եւ շարունակելով մեր քաղցր թեման, շարունակենք խոսել մարցիպանի մասին։ Վեգաս սկզբում տպավորություն էր, երբ պատրաստվում էինք եթերին, որ դե, ահա, քաղցրավենիք է, որով տորթեր
վերջերն են Ես էլ զարդարում։ եթե անկեղծ ու պիտի ասեմ, որ ես ինքս չգիտեի, որ այդ վրայի զարդարանքը մաստիկան է եւ դա մարցեպան չէ, որ մարցեպանը կարող է օգտակար լինել, այնպես որ իսկապես ինձ համար նաեւ ինֆորմատիվ եթեր էր սա։ Եվ կան նաև հետաքրքիր փաստեր այս քաղցրավենիքի մասին, ինչպես նշեցինք, այն միջնադարյան հակադեպրեսանտ է համարվել եւ միջնադարում բժիշկները մարցիպան նշանակում են նյարդային լարվածության, սրտխփոցի, նույնիսկ տխուր մտքերի դեմ։ Իհարկե սա չպատկերացնենք, որ որպես դեղ, այլ որ օրինակ խորհուրդ են տալիս, չէ՞, շատ օգտագործիր, հիմա օրինակ ասում են, չգիտեմ, երկաթ պարունակող, չէ՞, ուտելիք, ահա այն ժամանակ մարցիպանը խորհուրդ էին տալիս նաև բժիշկները, օրինակ արհեստական բանականությունը այս օրինակն է բերում, որ եթե այսօր շոկոլադ ենք ուտում ստրեսից ազատվելու համար, ապա այն ժամանակ մարցիպան էին ուտում։ Բայց պարզվում է, որ իրականում այն ժամանակ նույնպես թանկ էր, չհաշված այդ իրադրությունը, երբ որտեղ հայտնվել էին գերմանացիները, միևնույն է նուշը հազվադեպ էր, շաքարը շքեղություն եւ երկար ժամանակ այն մատուցվում էր միայն արքունիքներում ու հարուստների սեղաններին։ Սովորական մարդիկ դրա մասին հիմնականում լսում էին եւ ոչ թե ուտում։ Վայ։ Եվ այն հետագայում դարձավ նաեւ արվեստ ուտելու համար, սա հենց այն է, ինչ մենք այսօր արդեն գիտենք եւ մեր հյուրի հետ էլ խոսում էինք, 17-ից 18-րդ դարերում սկսեցին մարցիպանից պատրաստել ամբողջական քանդակներ, դիցաբանական տեսարաններ, պալատներ հիշեցնող պատկերներ եւ ի վերջո դրանք ուտում էին։ Սա արդեն այն ճոխ տորթերի մասին է, ռուժակագործների ձեռքի աշխատանքի, որը մեզ այսօր էլ շարունակում է հիացնել։ Իդեպ պարզվում է, որ նուշի շաքարի քանակության տարբերություններ կան տարբեր երկրներում եւ ճակերտներում ասած իրենց բաղադրած տոմսը ունեն երկրներից յուրաքանչյուրը։ Գերմանիան օրինակ շատ նուշ է ավելացնում եւ քիչ շաքար, ավելի դառը համ ստանալու համար։ Իսպանիան հաճախ ձվի սպիտակուց է ավելացնում, Իտալիան գունավոր մրգեր եւ շատ ռեալիստական ինչ-որ քանդակներ են սիրում անել։ Դե իսկ մերձավոր արևելքում հաճախ վարդաջուր կամ նարնջի ծաղկաջուր են ավելացնում։ Եվ կան նաև ցուցումներ, օրինակ իսկական մարցիպանում դառը նուշը քիչ քանակով է օգտագործվում, որովհետև մեծ քանակով այն ասում են, որ վտանգավոր է համարվում, եւ հենց այդ փոքր քանակն է, որ տալիս է մարցիպանի այդ այցեքարտային համը, այստեղ է երևի թե հրուշակագործի վարպետությունը, որ ճիշտ կարողանա համադրել բաղադրիչները։ Եվ ինչպես արդեն մեր հյուրը Լուսինեն նշեց, քանի որ նուշի հետ գործ ունենք, այն կարող է շատ օգտակար լինել, որովհետև նուշը հարուստ է մագնեզիումով եւ վիտամինով, առողջ ճարպերով, այնպես որ մարցիպանը փաստորեն որոշ երկրներում երբեմն խելացի քաղցրավենիք են համարում նույնիսկ, բայց իհարկե կրկնում ենք չափի մեջ եւ եթե քաղցրը չափի մեջ ավելացրած եւ օրինակ Լուսինեն նշեց, որ քաղցրի շաքարի առավել առողջ տարբերակներով է փորձում փոխարինել սպիտակը։ Ահա, ով կմտածեր, որ մարցիպանի մասին այսքան բան կա խոսելու։ Այո, եւ ով կմտածեր, որ մարցիպանը վատ բան չի։ Այո, բայց եթե այն չենք շփոթվում մաստիկայի հետ, դրա տարբերությունն էլ այսօր իմացանք, եւս մեկ ակտիվ երգ լսենք, որպեսզի առավել ակտիվանանք երկուշաբթի առավոտյան ու շարունակենք արդեն տեսնենք ինչ է կատարվել աշխարհում, հատկապես շոու բիզնեսում։ Սինխորոդի գյար բախչեն բարգերը կամին զարգերը դոշվինը բացերը Սինխորոդի գյար բախչեն բարգերը կամին զարգերը դոշվինը բացերը Հայ նայ 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 հայ նայ նայ նայ
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 10:45 դուք հետևում եք հանրայինի ուղիղ եթերին, մենք վայելեցինք մեր սուրճը շոկոլադով եւ շարունակում ենք այժմ աստղային բամբասանքների հերթն է ոչ այնքան բամբասանքներ, որքան նորություններ ավելի շուտ, որովհետեւ 2026 թվականի ոսկե գլոբուս արարողության արդյունքներն ու հաղթողների ամբողջական ցանկը պարզեն։ Իդեպ Սևակ ասում ես բամբասանքների, նույնիսկ այս դեպքում դա իսկապես այդպես է, որովհետեւ ցավոք շատ հաճախ նման մրցանակաբաշխություններից, միջոցառումներից հետո ավելի հաճախ քննարկվում են աստղերը, նրանց հագու կապը, ով ում հետ հայտնվեց, օրինակ քննարկվում էին այն, որ Miley Cyrus-ը եւ Selena Gomez-ը երկար տարիների դադարից հետո միասին կրկին հայտնվեցին Կարմիր գորգին, լուսանկարվեցին Ariana Grande-ի առողջության համար են երկրպագուները շարունակում մտահոգվել, որովհետեւ նա ըստ երկրպագուների ունի շատ մտահոգ եւ մտածկոտ եւ նաեւ վտիտ տեսքայով։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում մենք վերադառնանք բուն արարողությանը եւ հաղթողների մասին պատմենք, ոսկե գլոբուսն արդեն իդեպ 83-րդ անգամ էր տեղի ունենում, անցկացվում Լոս Անջելեսում էր կրկին անցկացվում եւ վարում էր Նիկի Գլեյզերը, որն իդեպ այս տարի արդեն երկրորդ անգամ էր վարում, ինչը նշանակում է, որ նախորդ տարի նրա արած աշխատանքը դուր էր եկել Հոլիվուդին։ Եվ այսպես լավագույն ֆիլմ դրամա անվանակարգում դարձավ Համնեթը, լավագույն ֆիլմ մյուզիկլ կամ կատակերգություն անվանակարգում 1 մարտը մյուսի հետևից ֆիլմը Լեո Դիկապրիոյի գլխավոր դերակատարմամբ ես չհասցրեցի դիտել, հայկական կինոթատրոններում նույնպես կար, արդեն on-line երևի կդիտենք։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմը դարձավ Դևերի որսորդները K-pop, վարձույթում եւ հանդիսատեսի շրջանում հաջողության համար մրցանակ ստացավ Մեղավորները ֆիլմը, լավագույն օտարալեզու ֆիլմը Բրազիլիան ներկայացնող Գաղտնի գործակալ ֆիլմը Շահեց եւ նաեւ մի քանի մրցանակ էլ դերասանական մրցանակներից ներկայացնեմ լավագույն դերասանուհին դրամայում Ջեսի Բաքլին էր Համնեթի համար, լավագույն դերասանը Էլի դրամայում Վագներ Մոուրան, մյուզիկլում կամ կատակերգությունում լավագույն դերասանուհին դարձավ Ռոուզ Բիրնը, եթե ոտքեր ունենայի կհարված էի քեզ ֆիլմի համար, իսկ մյուզիկլում կամ կատակերգությունում Marty Supreme ֆիլմի համար Թիմոթի Շալամեն վերցրեց ոսկե գլոբուսը, իդեպ դերասանը վստահաբար այս տարի պայքարելու է նաև Օսկարի համար, այս դերի համար նա շատ երկար պայքարել է եւ չի թաքցնում, որ իր գլխավոր նպատակը այս շրջանում հենց Օսկար նվաճելն է։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհին Թեյանա Թեյլորն է, Էլի Մեկմարտը մյուսի հետևից ֆիլմի համար, լավագույն դերասանն էլ երկրորդական պլանի Ստելան Սկարսգարդն է զգացմունքային արժեք ֆիլմի համար։ Դե լավագույն ռեժիսորն էլ Փոլ Թոմաս Անդերսոնն է 1 մարտը մյուսի հետևից ֆիլմի համար։ Այս ֆիլմը շահեց նաև լավագույն սցենարի դեպ անվանակարգում, այնպես որ կարելի ասել, որ լիքը վերադարձան տուն այս ֆիլմի ստեղծագործական անձնակազմը։ 1 մարտը մյուս հետևից ֆիլմը իսկապես դարձավ տարվա ամենամեծ հաղթողը, արժանանալով մի քանի կարևոր մրցանակների։ Դե սպասենք տեսնենք ինչ կլինի արդեն Օսկարի դեպքում, այս տարվա Օսկարը եւս խոստումնալից է եւ ինչպես նշեցիր, հատկապես Թիմոթի Շալամեի շուրջ են պտտվում բոլոր կանխատեսումները։ Տեսնենք, թե աշխարհում ինչի շուրջ են պտտվում տարվա լավագույն ուղղություն ձևակերպումը, որ վայրերի շատերը, երբ օրինակ տարին սկսվում է, արդեն պլանավորում են, թե ուր են գնալու արձակուրդ, թեկուզ ամառը, միշտ նախանձել եմ այդ մարդկանց, որ այդքան հեռահար են պլանավորում, հատկապես մեր փոփոխվող աշխարհում։ Իսկ Սևակ, եթե ստացվի ինչ երկիր կա, որ այս տարի կուզեիր այցելել, որ գուցե դեռ չես եղել կամ թեկուզ եղել ես եւս մեկ անգամ։ Ամառը շատ կուզեմ լինել Իսպանիայում, իսկ ընդհանրապես Իտալիայում, որը դուրս է մնացել իմ ճամփորդական ուղեցույցից, բայց հուսով եմ այս տարի երկուսն էլ իրականություն կդառնան, բայց արի տեսնենք թե Lonely Planet ճամփորդական ուղեցույցը շատ տխուր անունով իդեպ ճամփորդական ուղեցույցը, որոնք է համարել 25 լավագույն ուղղություններ եւ 25 եզակի փորձառություններ, որոնք արժե փորձել նոր տարում։ Լավագույն վայրերից մեկը համարվում է Սան Պաուլոյի Լիբերդադե թաղամասը, որը Բրազիլիայում հայտնի է որպես փոքր Ճապոնիա։ Բրազիլիան ունի ամենամեծ ճապոնական սփյուռքը Ճապոնիայից դուրս եւ մոտ 2 միլիոն ճապոնական ծագում ունեցող մարդ ապրում է այստեղ ու ահա այս թաղամասը համարվում է փոքր Ճապոնիա, որը Lonely Planet-ը խորհուրդ է տալիս անպայման այցելել։
Ահա, փորձառություններ եւ ինչ որ activity կոչվածներ, հա, այսինքն հետաքրքիր զվարճանքներ նույնպես խորհուրդ է տալիս, օրինակ խոհարարական շրջագայություններ Հինդուբայում կամ Կերալայում, Հնդկաստանում, Լուսինեի ականջականში, այո, նա շատ է սիրում։ Անսովոր գիշերակաց ճապոնական ռյոկա, ավանդական հյուրանոցներ են սրանք ճապոնական ոճի ինտերիերով, որտեղ կա տաք աղբյուրներ, հատուկ խոհանոց եւ որպես անսովոր գիշերակաց նաև Հավայան կղզիներում Lonely Planet առաջարկում է անցկացնել այս տարվա որևէ մեկ օր։ Ինձանից շատ հեռու արկածներ եւ ակտիվ հանգիստ նախընտրողների համար ռաֆտինգ կա Կոլորադո գետով մեծ կիրճում, Նոր Զելանդիայում աստղերի դիտում կա, այսա հավանեցի, Նոր Զելանդիայում կուզեի լինել։ Լեռնագնացության սիրահարներին խորհուրդ են տալիս Տաջիկստան այցելել, Ավստրալիան առաջարկում է մեծ բանի ճանապարհորդությունը Վիկտորիայում եւ կա նաեւ նավարկություն Մեկոնգ գետի երկայնքով Վիետնամում եւ Կամբոջայում։ Եթե սիրում եք կենդանիներ եւ բնություն, լռություն, ապա Պորտուգալիայի խորհուրդ տալիս այս հարթակը Ազորյան կղզիներ, կետերի եւ դելֆինների հետ ժամանակ անցկացնել, այո, Էկվադորյան Անդեր, այստեղ ձիավարության կարող եք մասնակցել եւ ահա գնանք եթե հեռու Ամազոն, գիտական հետազոտություններ, Իբերիա, Յագուարներ, մի խոսքով սա այն մարդկանց համար է, ովքեր չեն գնում ստանդարտ ուղղությունների հետևից։ Բայց ահա, եթե սպորտ ու մշակույթ, այստեղ ընտրությունը պարզ է։ Այո, Անգլիա Պրեմիեր լիգայի խաղերին ներկա գտնվելը բնականաբար կարծում եմ ֆուտբոլասերների համար ոմանց համար երազանք է, ոմանց համար այս տարի արդեն գուցե նպատակ, որովհետև գիտեմ շատերը արդեն պլանավորում են Բոլիվիայում Չոլիտա ամբիշների ավանդական կիսաշրջազգեստներով եւ գլխարկներով ելույթներն է հնարավոր դիտել եւ Անգլիայում նաեւ կարելի է փողոցային արվեստին հետևել Բրիստոլում։ Դե Ֆրանսիա, այստեղ նշված է կոնկրետ մեկ առիթ այնտեղ գնալու, բայց կարծում եմ Ֆրանսիա գնալու առիթները հարյուրավորն են, եթե ոչ հազարավորը։ Իհարկե մի փոքր էքսցենտրիկ փորձառություններ էր, չէ՞, առաջարկում մեզ Lonely Planet-ը, ամեն դեպքում որն էլ որ ընտրեք, թող այն իսկապես լավ անցնի եւ տպավորիչ լինի։ Ճամփորդություններից խոսեցինք, եւս մեկ անգամ տեսնենք, թե մեր ներքին տարածքներում Հայաստանում ինչպիսին է իրավիճակը, վերջին թարմացումը կարծես 10-7-ին է տեղի ունեցել։ Այո, տեսնենք թե ինչ է փոխվել եւ նաեւ այն նորությունը փակ ճանապարհների հետ կապված, որ ասել ենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ այն մարդկանց համար, որոնք գուցե մեզ եթերաժամի երկրորդ հատվածում են միացել, փրկարարծառայությունը տեղեկացնում է, որ ունենք փակ ավտոճանապարհներ, Ամբերտ բարձր լեռնային օդանավական կայանի ավտոճանապարհներն են փակ դեպի Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ Վարդենյանց լեռնանցքը, կցորդով բեռնատարների համար է փակ եւ դժվար անցանելի մյուս բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար այստեղ բուք է նաեւ թթուջուր նավոտ ավտոճանապարհը եւ դժվար անցանելի է կրկին բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, էլի բուքի պատճառով ապարանում Արագած, Արթիկ, Ճամբարակ, Մարտունի, Գավառ, Ռաբովի, Անհրազ, Դանայրի, Սիսիան, Գորիս, Աշոց, Կամասիա այս տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ նաև մերկասառույց է արկա, Լարսը նույնպես շարունակում է փակ մնալ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար եւ փրկարար ծառայությունը հորդորում է երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Ինչ վերաբերում է եղանակին, ապա այս պահին արդեն մեր մայրաքաղաքում +1 է, այսօր մեծ փոփոխություններ չեն սպասվում, տեղումներ չեն սպասվում եւ հիշեցնենք, որ նաեւ աստիճանաբար տոնական տրամադրությունը իր տեղը զիջում է աշխատանքայինին, հունվարի 13-ով կեզրափակենք ամանորյա թեմաները, բայց քանի առիթը կա, եթերը ավարտենք եւս մեկ ամանորյա երգով, կհանդիպենք վաղը եւ ձեզ կասենք բարի լույս։ Ամեն ինչ սկսվում է լուսավոր մի գիշեր շատ երկար սպասված Երևի վերևից երկինքը քեզ հուշում է որ քո կյանքում այսօր նոր է սկսված Երբ նա գալիս է դուրդ բաց այն մանկությունն է Քո անցած
փաթիլ իջնում է այս գիշեր Հյուրը եկել ինձ մանկությունս այս գիշեր Դյունը ջերմակ նորից իջնում բերում է սեր Այս գիշեր Դյունը փաթիլ իջնում է այս գիշեր Հյուրը եկել ինձ մանկությունս այս գիշեր Դյունը ջերմակ նորից իջնում բերում է սեր Այս գիշեր ու բարի մի հեքիաթ մեզ անվերջ կանչում է որ նորից հավատանք նոր հրաշքների Մեզ երազանք դու պահիր մտքումդ հավատա անպայման ձյունը կբերի Դες նա գալիս է դուրդ բաց Այն մանկություն է քո անցած Ձյունը պատիլ իջնում է այս գիշեր Հյուրը եկել ինձ մանկությունս այս գիշեր Դյունը ջերմակ նորից իջնում բերում է սեր Այս գիշեր Ձյունը փաթիլ իջնում է այս գիշեր Հյուրը եկել ինձ մանկությունս այս գիշեր Ձյունը ջերմակ նորից իջնում բերում է սեր Այս գիշեր Ձյունը փաթիլ իջնում է այս գիշեր Հյուրը եկել ինձ մանկությունս այս գիշեր Ձյունը ջերմակ նորից իջնում բերում է սեր Այս գիշեր